Exercise 8.1. The first question is in triangle ABC, right angle at B. AB is equal to 24 centimeters and BC is equal to 7 centimeters. Determined the first question is sin A and cos A, and the second question is sin C and cos C. ఇప్పుడు ఇక క్వశ్చన్లో చూస్తే మనం ఏబిసి అనేటువంటి ఒక ట్రయాంగిల్ అనేటువంటిది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పేసి అన్నారు. సో అంటే హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఏబిసి అలానే క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారంటే ఏబి యొక్క లెంత్ అనేటువంటిది 24 సెంటీమీటర్స్ అండ్ బీసీ యొక్క లెంత్ అనేటువంటిది 7 సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో ఇక్కడ మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సైన్ ఏ అనేటువంటి దాన్ని అలానే కాస్ ఏ అనేటువంటి దాన్ని కనుక్కోవాలి. దాంతో పాటుగా సెకండ్ వన్ ఏంటంటే సైన్ సి కనుక్కోవాలి, అలానే కాస్ సి కనుక్కోవాలి. సో అంటే ఒకసారేమో ఇక్కడ కనుక్కోవాలి యాంగిల్, ఒకసారేమో ఇక్కడ కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది కనుక్కోవాలంటే ముందు మనకి ఇక్కడ ఏసీ లెంత్ కూడా తెలియాలన్నమాట. సో ఇక్కడ వి యూజ్ ద పైథాగరస్ థీరం బై పైథాగరస్ థీరం. Hypotenuse square is equal to, that means AC square is equal to side square plus side square, that means AB square plus BC square. Here hypotenuse we have to find AC square is equal to AB square. AB length is 24 centimeters, that's why 24 square plus BC length is 7 centimeters, so 7 square. Here 24 square, that means 24 into 24 you will get a 576. అలానే 7 square, that means 7 into 7 you will get a 49. If you add these two you will get a 625. So this is the AC square value. So here you have to find AC value, then it becomes square root of 625. Here square root of 625 we can write as the square root of 25 whole square. Square and root cancel, you will get 25. So here AC length is 25. Now the first question is sin A. Here the sin A we have to find. So sin A, here the angle is A, the opposite side to the angle A is BC. Here opposite side to the angle A is BC. So we write BC by, and hypotenuse is AC. So here the length of BC is 7 centimeters and length of AC is already we find just now 25. So this is the value of sin A. And now cos A. Cos A is equal to, here cos A, when we are finding a cos value, the cos theta is equal to adjacent side by hypotenuse. So here cos A is equal to adjacent side to the angle A is AB, and hypotenuse is similarly AC. So here in triangle ABC, so here AB length is 24 centimeters and AC length is 25 centimeters. This is the first. And now second one is sin C. So here sin C. So here we have to find this angle values. So when you using this angle, we are finding sin value. So sin అంటే మనం ఇక్కడ ఏం గమనించాలంటే ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి. సో ఇక్కడ సికి వచ్చేసరికి ఆపోజిట్ సైడు ఏబి అవుతుంది, సికి ఆపోజిట్ సైడు ఏబి అవుతుంది. సో ఏబి బై హైపోటెనస్ సిమిలర్లీ ఏసీ. సో హియర్ ఏబి బై ఏసీ మీన్స్ 24/25. అలానే కాస్ సి ఈ చూస్తే కనుక సేమ్
దీనికి వచ్చేసరికి ఇక్కడ అడ్జసెంట్ సైడ్ వచ్చేసరికి 7 అవుతుంది. దట్ మీన్స్ బీసీ. సో బీసీ బై ఏసీ hypotenuse. So here BC is 7 by AC is 25. So this is the answer of first question. In exercise 8.1, the second question is in given figure find tan P minus cot R. If you observe the figure, the PQ values are given and QR value also given. So by using Pythagoras theorem, we can easily find out a QR value and then we can solve the given problem. If you observe second question in 8.1, here this is the given figure, the triangle PQR. Here PQ length is given and the QR length also given. So now we have to find the QR length. We know very well Pythagoras theorem from triangle PQR in this triangle by using Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Here hypotenuse square PR square is equal to side square plus a side square PQ square plus QR square. So already we know the PR square is nothing but 13 square and the PQ is also 12 centimeters, that's why 12 square. So we have to find a QR square. Here 13 square is nothing but 169, 12 square means 144 plus a QR square. Here we have to transfer QR into the left hand side. It becomes 169 minus 144 is equal to QR square. So 169 minus 144, you will get a 25, that is equal to QR square. So here if you do square root on both sides, then you will get a QR is equal to square root of 25. So we can write a 5 square root cancel and it gives you 5 as the answer. So the length of QR is equal to 5 centimeters. So this is a 5 centimeters. Now we have to find here first of all tan P. So what is a tan P? So how will you find out tan P? Here we have to observe this P angle. సో మనం ఈ P యాంగిల్ అనేటువంటిది అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బై అడ్జసెంట్ సైడ్ మనం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి ఈ ట్రయాంగిల్లో PQ, అడ్జసెంట్ సైడ్ QR, అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంటి PQ. సో ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి QR, అలానే అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏంటి PQ. సో QR ఏంటి ఇక్కడ 5 సెంటీమీటర్స్ బై PQ ఎంత 12 సెంటీమీటర్స్. సో అలా మనం tan P అనుకుంటాం. నెక్స్ట్ cot R. సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ హియర్ cot R. సో cot R వచ్చేసరికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఈ యాంగిల్ R అయితే ఏదో ఉందో ఇక్కడ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి అబ్జర్వ్ చేసేటప్పుడు cot వాల్యూ కనుక్కుంటున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అడ్జసెంట్ సైడ్ బై మనం ఆపోజిట్ సైడ్ తీసుకుంటాం. సో ఇక్కడ cot ఆర్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, దీనికి QR అవుతుంది, ఆపోజిట్ సైడ్ వచ్చేసరికి PQ అవుతుంది. సో అడ్జసెంట్ సైడ్ బై ఆపోజిట్ సైడ్. సో ఇక్కడ ఆర్కి అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, అగైన్ QR అవుతుంది, అలానే ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుందంటే PQ అవుతుంది. సో QR అంటే ఎంత ఇక్కడ 5 అండ్ PQ ఎంత 12. సో మన ఆన్సర్ ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్లో ఏం కనుక్కోమన్నాడంటే tan P మైనస్ cot R ఎంత వస్తుంది అని చెప్పేసి అడిగాడు. సో ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ tan P కనుక్కున్నాం, ఎంత వచ్చింది 5/12 వచ్చింది. అలానే cot R కనుక్కుంటే ఎంత వచ్చింది, ఇది కూడా 5/12 వచ్చింది. సో వెన్ యూ సబ్ట్రాక్ట్ దీస్ టూ యూ విల్ గెట్ 0 యాజ్ ద ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. In exercise 8.1, the third question is, if sin A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A. So now let's see how to find out the question. ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్లో చూస్తే థర్డ్ క్వశ్చన్ ఎక్సర్సైజ్ 8.1లో ఏం చెప్తున్నాడంటే sin A అనేటువంటిది మనకి ఇచ్చాడు, ఎంత 3/4. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గివెన్ sin A is
is equal to 3/4. This is the given value of the sin A. So here we have to find cos A and tan A. So we have to find these two values. So if you observe, let A B C is a triangle. So here 4 is nothing but a hypotenuse, because the sin A is nothing but what is the meant by sin A means opposite side by hypotenuse. ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుందంటే మనకి సరే ఆపోజిట్ సైడ్ ఏది తీసుకున్నా సరే మనకి ఇక్కడ హైపోటెనస్ ఏమవుతుంది 4 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏకి చూస్తాం. సో ఈ ఏకి చూస్తున్నప్పుడు ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, పర్టికులర్గా ఈ బీసీ అవుతుంది, అంటే 3 అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఇది ఇచ్చింది ఏంటి అంటే ఇది ఒక రేషియో కావచ్చు, సంథింగ్ ఏదైనా కావచ్చు. సో మన ఇక్కడ పర్టికులర్ మెజర్మెంట్స్ తెలియదు కాబట్టి నువ్వు 4K అనుకోవచ్చు, 3K అనుకోవచ్చు. నేనేం చేస్తున్నానంటే 4 and 3 గానే తీసుకుంటున్నాను ఇచ్చినటువంటి దాని ప్రకారం. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ కాస్ కనుక్కోవాలన్నా ట్యాన్ కనుక్కోవాలన్నా మనకి ఈ ఏబీ వాల్యూ అనేటువంటి తెలియాలి. సో మరలా మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఈ పైథాగరస్ థియరమ్ని యూజ్ చేస్తాము బై పైథాగరస్ థియరమ్. Hypotenuse square is equal to, that means AC square is equal to AB square plus BC square. ఇక్కడ AC square అంటే ఏంటంటే 4 square, AB square we have to find, అలానే BC square అంటే ఏంటంటే 3 square. 4 square అంటే ఎంత 16, అలానే AB square మనకు తెలీదు, 3 square అంటే 9. సో AB square is equal to ఈ 9 ఇక్కడ తీసుకొస్తే ఏమవుతుందంటే 16 minus 9 అవుతుంది. AB square is equal to 16 minus 9 you will get 7. సో ఇక్కడ మీరు స్క్వేర్ రూట్ చేస్తే రెండు వైపులా AB is equal to √7 అనేటువంటి వాల్యూ మనకి ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట. అంటే AB వాల్యూ ఎంత √7. సో ఇప్పుడు దీని నుంచి మనం cos A కనుక్కోవచ్చు, అలానే tan A కూడా కనుక్కోవచ్చు. cos A అంటే ఏంటి, adjacent side by hypotenuse, adjacent side by hypotenuse. ఇక్కడ adjacent side ఏంటి, ఈ ఏకి adjacent side ఏమవుతుంది అంటే AB అవుతుంది. దట్ మీన్స్ AB బై హైపోటెనస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఏసీనే అవుతుంది. సో AB బై ఏసీ, AB ఎంత మనకి ఇక్కడ కనుక్కున్నాం ఆల్రెడీ √7 వచ్చింది. అలానే ఏసీ వాల్యూ అక్కడే ఇచ్చాడు 4 అని చెప్పేసి, సో √7/4 అవుతుంది. అలానే tan A కనుక్కోమన్నాడు. సో tan A అనగానే మనకి ఇక్కడ ఏమర్థమవుతుందంటే మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ వేసుకుంటాం. ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏంటి, ఏకి ఆపోజిట్ సైడ్ బీసీ, అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏబీ అవుతుంది. సో బీసీ బై ఏబీ, బీసీ ఎంత లెంత్ 3 centimeters, అలానే ఏబీ మనం కనుక్కున్నాం √7. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ది థర్డ్ క్వశ్చన్.